المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ پونچھ کی جانب سے مزارات سادات جیلانیہ پرانی پونچھ کا تعمیری کام گزشتہ کئی دنوں سے چل رہا ہے۔ ٹرسٹ کی جانب سے یہاں پر جامع مسجد جیلانیہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مزارات کے گنبد تعمیر کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جامعہ معینیہ رضویہ نامی مدرسے کی حفظ کلاس بھی چل رہی ہے۔ علاوہ ازیں یہاں پر قبرستان کی چار دیواری کے ساتھ ساتھ اب یہاں پر اس بوسیدہ قبرستان کو ہموار کر دیا گیا ہے، جو اب نئی تدفین کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس تعمیراتی کام کے دوران ٹرسٹ حاضہ کے ممبران اور دیگر معززین شہر بھی سادات جیلانیہ پرانی پونچھ کے مزارات پر حاضری دے رہے ہیں اور ٹرسٹ حاضہ کی جانب سے کیے گئے کام کاج کی سراہنا بھی کر رہے ہیں اور چیئرمین ٹرسٹ حاضہ حاجی عبدالعزیز میر صاحب کا حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے۔ آج بھی یہاں پر سابق ڈپٹی چیئرمین ممبر آف لیجسلیٹو کونسل جہانگیر حسین میر اور ریٹائرڈ ADDC محمد سلیم ملک کے ہمراہ دیگر معززین شہر نے مزارات پر حاضری دی اور ٹرسٹ کے کام کاج کے متعلق بات چیت بھی کی اور یہاں پہ چل رہے کام کاج کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اس موقع پر المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی و سرپرست حاجی عبدالعزیز میر صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر ایک پلانٹیشن ڈرائیو چلائی جائے گی جو اس مرتبہ سادات جیلانیہ کے عرس کے موقع پر شروع ہوگی، جس کی مکمل نگرانی جہانگیر حسین میر صاحب کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی طے پایا کہ اس مرتبہ سادات جیلانیہ پرانی پونچھ کا سالانہ عرس شریف 16 فروری سن 2025 عیسوی بروز اتوار کو منایا جائے گا اور عرس شریف کی اس بابرکت تقریب کے موقع پر مزارات کے گرد و نواح میں پلانٹیشن ڈرائیو چلائی جائے گی، جس کی مکمل نگرانی جہانگیر حسین میر صاحب کریں گے، کیونکہ وہ مختلف پیڑ پودوں کے متعلق اچھی جانکاری رکھتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ پونچھ کے زیر اہتمام مزارات سادات جیلانیہ پرانی پونچھ پر ہر سال عرس شریف کی تقریب منعقد ہوتی ہے اور اس مرتبہ یہ عرس شریف جہاں 16 فروری کو منعقد ہوگا، وہیں جامعہ معینیہ رضویہ کے حفاظ کرام کی دستار بندی بھی ہوگی۔ تو کافی پتہ نہیں حاجی صاحب نے کس طریقے سے کہاں سے اس کی ہسٹری دیکھی یا اللہ نے ان کے دل میں کیسے یہ بات ڈالی کہ یہ ہمارے جو سادات تھے پونچھ میں پہلے سے، تو ان کی یہ سارا یہ ساری جگہ بھی تھی، ان کی قبرستان بھی ہیں یہاں پہ۔ تو اس جب یہاں پر پہلے کوئی آتا تھا تو دیکھنے کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی، خندقات ہی تھے، اس میں نہ کوئی مسجد کا اتنا اچھا سسٹم تھا، تھی بھی نہیں، ہلکی سی چھوٹی سی تھی، یہاں زیارت کا بھی نہیں تھا اور قبرستان میں آنا ہی بہت ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ آج مجھے دیکھ کے تو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ جس سے بھی جو کام لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو یہاں پونچھ میں اس طریقے کا اس طریقے کی فکر اور اس طریقے کی سوچ میرے خیال میں کبھی بھی نہیں آئی۔ دیکھ لیجئے نہ ان کا کوئی اس قسم کا رشتہ تھا، خونی رشتہ، لیکن انہوں نے سمجھا جو ایک جو رشتہ صحیح ہے کہ وہ یہ ہونا چاہیے۔ ہم سادات کی ایسے ہی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی جو طریقہ تھا، جو انہوں نے ہمیں سبق دیے تھے، جو انہوں نے ہمیں دین کی سمجھ کے بارے میں بتایا تھا، تو حاجی صاحب کو اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ پورے کا پورا پتہ ہے، علم ہے، اور یہ ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ اس لائن پہ چل رہے ہیں۔ اس میں جب ہم پیروں کی بات کرتے ہیں اور اس میں جو بھی یہاں مجھے ابھی پیچھے دنوں کسی نے سنایا جو یہاں کی ہسٹری بھی ہے، یہ عیدگاہ تھی یہاں، یہ جو جہاز گراؤنڈ ہے، تو یہاں پر بڑے بڑے مناظرے ہوئے ہیں، علماء لوگ باہر سے آئے، علماء نے اپنا کام بھی کیا کہ وہ دین کے بارے میں بتاتے رہے کہ کیا ہے، کس طریقے سے ہے، لیکن جو آخر میں یہ نتیجہ نکلا اور جو لوگوں کی سمجھ میں آئے، جو پیر حضرات جن کے گھروں میں جاتے تھے، جن کا پیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، جو وہی تبلیغ کرتے تھے، ان میں سے کوئی آدمی بھی مرتد نہیں ہوا، کوئی آدمی بھی بھٹکا نہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا کام ہوتا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں، اتنے بچوں کو
की जिम्मेवारी लेनी, फिर गांव से चुन के लाना, फिर उनकी देखभाल। ये अपने बच्चों का तो इन्होंने वो अपनी किसी लाइन पे लगा दी है। जो यहाँ पर ये बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इतना बड़े से बड़ा आदमी कोई भी नहीं करता। इन्होंने यतीम बच्चों का एक हॉस्टल, उनका ये है कि जो कुरान पाक जो हमारी एक किताब है जो वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये दुनियावी जो सिलसिले की किताब जो हमारा यहाँ अभी भी जो इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है या दूसरी भी कंप्यूटर है, वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये एक सोच की बात होती है कि ये सोच जो है ना लेके एक आदमी चल रहा है। मैं कहता हूँ जिस तरीके से भी इनकी मदद तो अल्लाह करने वाला है। अगर इनको कोई नेक राय बताएं, क्रिटिसिज्म के अलावा इनके पास हैं, इनसे देखें कि ये आपने कैसे किया, क्यों किया। अभी भी देखें हम में जो कराफात आ रही हैं, हमारा कोई आदमी भी मर जाता है, गैर महरम जो है ना आके लेडीज मर जाए तो गैर महरम आके मुंह देखते हैं। अभी आप देख लीजिए ये जितनी भी औरतें हाजी साहब मुझे बता रहे थे, सारी मस्तूरात की औरतें हैं और अलग से बनी हुई हैं। वहाँ पर किसी मर्द को भी दफनाने का कहते हैं कि ये नहीं था। तो ये देखें हमें पहले से ये जो ना शुरू में ये सारी चीज़ें बताई हैं। इसलिए आज मुझे खुशी हुई है देख के कि ये जो ना इन्होंने ये काम अभी भी जारी है, वो ये काम करवा रहे हैं। इसमें जो इनका नक्शा इनके सामने है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ जो इनको ये समझ है, उसमें ये पूरा करेंगे। और मेरी इनसे भी ये गुजारिश है कि हमें भी कोई अगर खिदमत का मौका यहाँ देंगे, जिस तरीके से भी हो। अभी आप देखेंगे इनको भी ये अभी ख्याल है कि यहाँ प्लांटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। ये भी एक इस्लाम का एक हिस्सा है कि आप प्लांटेशन, ये भी जो सारी चीज़ें ये भी अल्लाह का जिक्र करती हैं। तो मुझे आज तक किसी जो रिलीजियस हमारा यहाँ हेड है उसने कभी नहीं कहा कि यहाँ प्लांटेशन कराओ। इन्होंने मुझे अभी भी ये कहा कि ये प्लांट ये लगाना चाहिए, इसका ये हो, ताकि ये जो ज़्यादा ना फैले, यहाँ पे नुकसान ना हो। ये बड़ी सोच की बात होती है। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह हम सब को दीन की समझ दे और दीन पर चलने की तौफीक। आज हम जहांगीर मीर साहब के साथ अल मदीना ट्रस्ट, जिसकी सरबराही हाजी अजीज़ साहब कर रहे हैं, यहाँ पे आए। वक्तन फ़क्तन तो मैं आता रहता हूँ, लेकिन काफ़ी देर के बाद यहाँ आना हुआ। एक वक़्त था कि यहाँ इस कब्रिस्तान में हर वो गलत काम किए जाते थे और उसको रोकने वाला कोई नहीं था। ये वो कब्रिस्तान है जिसमें सादात मदफन हैं, और ये वो सादात हैं जिन्होंने पूंछ की सरजमीन पे इस दीन की सरबराही के लिए, इस दीन को फैलाने के लिए अपनी जानें दी, पूरी ज़िंदगी बसर यहाँ की, अपनी औलाद, अपने बच्चे, अपने औरतें जो थी वो सारी की सारी यहाँ मदफन हैं, जो आपने देखी हैं। कल तक हम में से बहुत से लोगों को ये पता नहीं था ये कब्रें जो है मस्तूरात की कौन सी हैं और मर्दों की कौन सी हैं। ये सारा सेरा जो है हाजी अजीज़ साहब को जाता है कि आज उन्होंने वो मस्तूरात की कब्रों को अलहदा किया और बाकी कब्रिस्तान को जिस अंदाज से उन्होंने ठीक किया है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। और उसके अलावा जो अल मदीना ट्रस्ट का यहाँ काम किया जा रहा है, जहाँ बच्चे क़राअत और हिफ़्ज़ का काम जो है हिफ़्ज़ सीख रहे हैं, और उसके लिए एक बच्चों का यहाँ रहने का इंतज़ाम, मस्जिद कितनी खूबसूरत यहाँ बनाई है। जब मैं शुरू में यहाँ पे आया और यहाँ मस्जिद देखी और आज ये जो मस्जिद देखी है, तो मैं बरामला ये कहूँगा कि हाजी साहब की ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और हाजी साहब ने ये जो कुर्बानी दी है, ये
पूंछ में मेरे ख्याल में कोई मुसलमान इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकेगा। इसके अलावा जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ था तब भी हाजी साहब से जब जिस जगह भी हमने इनको कहा कि आप तावन करें, ये तावन से भर के इन्होंने काम किया, बहुत सी मस्जिदें बनवाई। मैं आज इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, इनके अंदर वो ताकत दे कि ये इस अदारे को, इस अल-मदीना ट्रस्ट को और जो है इसकी तौसीफ करे, इसको बढ़ाए, ताकि यहाँ बच्चे जो हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कुरान पाक है हमारा, जो मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सही ढंग से सीख के जाए। यहाँ से दीन की शमा जो है वो पूरे ज़िला में ही नहीं बल्कि पूरी रियासत में बच्चे जो है लेके हर ज़िला में ले जाएं। तो मेरी यही तमन्ना रहेगी कि जितने भी बाशऊर यहाँ पुंछ के अवाम हैं वो यहाँ पे आएँ, खुसूसन में जो पढ़े लिखे या जिनके पास अल्लाह ने दौलत दी है वो यहाँ पे आएँ। जिस तरीके से हाजी साहब ने यहाँ तावन दिया है, हर एक आदमी का फ़र्ज़ बनता है वो भी तावन दे, ताकि जो एक शमा इन सादात ने यहाँ जलाई थी उस शमा को ये आगे बढ़ाते रहें। और मैं ये कहूँगा कि सादात ने काम जो यहाँ पुंछ में किया था, आज उस काम को आगे बढ़ाने का काम जो है वो हाजी अजीज़ साहब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है, ये किसी हर आदमी के नसीब में नहीं होता है। मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम इनको तावन देने के लिए तैयार रहेंगे।